사랑의 주님, 성탄의 계절을 맞이하여 온 세계가 기쁘다 구주로 오신다라고 찬송하고 징글벨 소리가 울리는 가운데 있습니다. 이 미국 땅에 살면서 정말 메리 크리스마스로 할 수 없는 그런 상황 가운데 귀한 대통령을 세워서 메리 크리스마스라고 할 수 있는 신앙 고백할 수 있는 은혜를 주신 것을 감사를 드립니다. 이 땅에 정말 하나님을 찬송하며 성탄의 계절을 마음껏 노래하기에 부족함이 없는 이 나라가 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 도성인 신하신 그 하나님을 찬양합니다. 하늘의 영광 버리시고 이 땅에 오신 그 주님을 맞이합니다. 간절히 우러기는 사랑하신 주님, 정말 주님이 오신 그 이유를 깨닫고 주님이 오신 그 이유를 정말 가슴속에 간직하면서 하나님 앞에 영광 돌리기에 부족함이 없도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 지금 코로나19를 통하여 많은 어려움을 당하고 있는 이때에 우리 주님만이 이 모든 세상을 살릴 수 있는, 고칠 수 있는 힘인 줄로 믿습니다. 하나님 아버지 간절히 원합니다. 아버지여, 독을 마실지라도 해롭지 아니하고 해하지 못하고 소를 얹으정 나으리라. 예수 이름의 근세가 이 세상을 지배하고 이 예수 이름의 근세가 사탄마귀의 세력을 물리치고 백마를 물리치고 강건할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 아멘. 하나님 아버지 간절히 원합니다. 우리 아브라함 장로님 네 분 코로나19를 통하여 교회에 참석하지 못합니다. 지금 병상에 누워 있습니다. 찾아가 주시기를 원합니다. 어루만져 주시기를 원합니다. 고쳐 주시기를 원합니다. 예수 이름으로, 나사렛 예수 이름으로 명하노니 더러운 병의 세력은, 코로나의 세력은 예수 이름으로 물러갈지어다. 물러갈지어다. 예수 이름으로 그들을 박멸하기에 부족함이 없는 우리가 되게 하여 주옵소서. 복된 날입니다. 귀한 목사님, 하나님 말씀 전가할 때에 우리의 신령 골수를 쪼개게 하시고 귀한 말씀이 선포될 때에 은혜 받는 시간 되며 귀한 말씀이 선포될 때에 할렐루야 찬송하기에 부족함이 없는 우리가 되게 하여 주옵소서. 마지막 때를 맞이했습니다. 암흑까지 정말 기쁘다 구주 오셨네. 주님을 증거하기에 부족함이 없는 우리 교회가 되게 하시고 우리가 도우고 있는 하나님 아버지 필리핀 선교지 위에도 하나님 놀란 축복이 넘치게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 저는 성탄절 말씀을 준비하면서 세 가지의 영상을 준비했습니다. 영상을 보시면서 바라옵기는 저 일은 하나님이 함께 하셨기 때문에 이루어진 역사이구나. 만일에 하나님이 함께 하시지 아니하셨더라면
저일은 결코 일어날 수 없는 일이다. 이런 관점에서 영상을 보시면서 은혜를 나누시기를 원합니다. 그럼 첫 번째 영상으로 쉽게라는 영화 중에서 4분 43초로 짧게 엑기스만 필요한 부분만 편집한 영상입니다. 생명을 낳아주신 어머님과 길러주신 어머님과의 선택에서 모세는 자신의 뿌리를 찾아 노예로 남기를 원합니다. 그리고 노예의 삶의 현장에서 스스로 노예가 되어서 노예들의 애절한 삶을 직접 자신이 체험하고 그리고 히브리 민족의 동족의 뿌리에 관하여 깊이 성찰하게 됩니다. 그리고 나서 자신이 지금까지 쌓아놓은 명성, 부귀, 영화, 권세 이러한 도가니들을 버리고 노예의 신분으로 전락하여 동족의 아픔과 그리고 자신의 피에 흐르는 히브리 민족의 혼을 가지고 하나님께서 자신에게 부여한 그 사명을 스스로 깨달아 가는 것입니다. 모세의 어머니 요게벳의 독백을 눈여겨보시기를 바랍니다. 요게벳은 이스라엘의 해방을 인도할 인도자를 하나님께서 자신의 눈으로 보게 했다고 이렇게 감격의 독백을 하게 되는 모습을 볼 수 있을 겁니다. 그리스도가 이 세상에 오심은 죄악의 노예에서 해방시켜 저와 여러분들을 구원해 주시고자 오신 것입니다. 그러면 영상을 한번 보시죠. What will you do? This is the binding tie. And here I will stay, to find the meaning of what I am. And why a Hebrew, or any man, must be a slave. Put back your things. You are not leaving. Moses, has she done more for you than I? Will the life she gave you be more useful in the black pits of slavery? Cannot justice and truth be served better upon a throne, where all men may benefit from your goodness and strength? I do not know what power shapes my way, but my feet are set upon a road that I must follow. Forgive me, Bithy. God of our fathers, who has appointed an end to the bondage of Israel, blessed am I among all mothers in the land. For my eyes have beheld thy deliverer. Year after year, century after century, bondage without rest, toil without reward. These are the children of misery, the afflicted, the hopeless, the oppressed. And he went out unto his brethren and looked on their burden. That's a hard dance you do, old man. We've been dancing it for 400 years. Supreme music. And the only deliverer that has come to us is death. Back to work, you braying mules. Dance, you mud turtles. Dance! You rot our bodies. Steal hope from our souls. Must you also shame and defile our women? Dance, you squealing goat! We're not animals. We're men, made in the image of God. This will change your image. Dance, you. Get that straw cutter. Leave him or you'll be murdered with him. I'll not leave a man to die in the mud.
son. But death is better than bondage. For my days are ended, and my prayer unanswered. What prayer, old man? That before death closed my eyes, I might behold the deliverer who will lead all men to freedom. What deliverer could break the power of Pharaoh? You! Flight carriers! Draw this carrion to the vultures! You! Take his place. Now dance this straw into the mud, you dogs! Of our fathers, who has appointed an end to the bondage of Israel. Blessed am I among all mothers in the land, for my eyes have beheld thy deliverer. 자, 그럼 두 번째 영상으로 지금 보실 영상은 1914년 세계 제1차 대전이 발발한 그의 첫 크리스마스를 맞이해서 독일군과 연합군, 프랑스군과 영국군이 연합했죠. 그 프랑스군과 영국군 그리고 독일군과 이렇게 서로 대치하고 있는 중에 크리스마스를 맞게 됩니다. 이때 여전히 예상치 못한 일이 벌어지게 되죠. 누가 먼저라고 말할 것 없이 거의 동시에 서로의 마음들이 합하여 상부의 지시도 없음에도 불구하고 지휘관과 그리고 병사들이 한마음 한뜻이 되어서 3개 나라의 병사들이 임시 휴전을 하게 됩니다. 한번 보시죠. 독일군과 프랑스, 영국 연합군이 대치하고 있던 서부전선에서는 빗발치는 총알과 포탄이 어느 쪽도 쉽사리 진격할 수 없게 만들었고 아무런 대책 없이 그들은 그저 참호 속에서 방어만을 할 뿐이었습니다. 그렇게 무의미한 희생만이 계속되는 가운데 참호 속에서 점차 지쳐가던 병사들은 어느덧 크리스마스 이브를 맞이하게 되는데요. 마치 그날은 모두가 약속이라도 한 듯 조용하게 하루를 보내고 있었습니다. 간혹 특출한 이력이 있는 병사는 상부로 불려가기도 했는데 그날은 성악가 출신 슈프링크가 본부로 소환됐습니다. 높으신 분들이 성탄 파티를 여신다고 하니 거기에서 노래를 부를 사람이 필요했던 거죠. 덕분에 오랫동안 떨어져 있던 아내와 재회할 수는 있었지만 글쎄요, 마음이 영 편치는 않아 보이네요. 지금도 차디찬 참호 속에서 다른 병사들은 몇 달째 씻지도 못한 채 오늘이 될지 내일이 될지 모를 죽음을 향해 가고 있는데 이들은 무슨 자격으로 이렇게 웃고 즐기는 것인가? 이내 슈프링크는 다시 전장으로 돌아가 오늘만큼은 동지들을 위해 노래하겠다고 결심합니다. 한편 그 시각 각국의 진영에서는 조촐하게나마 그들만의 행사를 가지고 있었는데요. 어느 순간 적진으로부터 노랫소리가 들리기 시작하죠. 바로 스코틀랜드의 참호 속에서. 그런데 그 노랫소리는 아군뿐만 아니라 적군들의 마음까지도 녹이고 있었습니다. 그리고 때마침 슈프링크가 아내와 함께 전장으로 돌아오죠. Herr Oberleutnant, ich habe den Kronprinzen davon überzeugen können, dass ein bisschen Musik hier am Heiligen Abend nicht schaden könnte. 그래, 저쪽도 저렇게 즐기는데 우리라고 못할 거 없지. 그렇게 이번엔 독일군 진영에서 캐럴을 부르기 시작합니다. 그런데 놀랍게도 적군의 진영에서 그의 노래에 반주를 맞춰주는 것이 아닌가요? 불과 얼마 전까지 서로 총격을 가했던 사이인데 그때 슈프링크는 확신했습니다. 그 순간만큼은 서로가 적이 아니라는 것을 말이죠. 그리고 놀랍게도 맨몸으로 나온 그에게 총을 쏘는 사람은 아무도 없었습니다. 마치 저 크리스마스 트리가 평화의 상징처럼 느껴지네요. 하지만 기적은 그게 끝이 아니었습니다.
곧이어 3국의 지휘관들이 중앙으로 모여 한 가지 제안을 하게 되는데 We were talking about a ceasefire for Christmas Eve. What do you think? 하루 동안 휴전을 하기로 한 것이죠. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Very Noel. 그리고 이후에는 정말 놀라운 광경이 펼쳐지는데요. 참호 속에 있던 병사들이 모두 쏟아져 나와 중앙으로 모이게 된 겁니다. 양손에는 총이 아닌 서로에게 나눠줄 기념품을 들고 말이죠. 와, 정말 신기하지 않나요? 그들은 언어도 다르고 심지어 서로를 죽이려 했던 적이었는데 평화롭게 한 곳에 모여 인간적인 교류를 할 수 있다니. 그렇게 전쟁의 이유조차도 모른 채 싸우던 청년들은 어느새 유대감까지 형성됩니다. 어제의 적이 이제는 친구가 되어버린 전장. 이스라엘과 팔레스타인과의 콘크리트 분리장벽 안에서 아기 예수님의 탄생에 관한 조형물을 이렇게 만들어서 파는 팔레스타인들의 그 가난한 삶을 우리 볼 때에 참 우리의 마음을 아프게 합니다. 하나님께서 모세를 인도자로 삼아 히브리 민족을 노예의 신분에서 탈출시켜 해방을 맞도록 하나님의 백성으로 돌아오게 하는 구원의 역사는 어쩌면 오늘을 사는 우리가 세상이라고 하는 죄악된 굴레에서 벗어나 하나님의 자녀로서의 신분의 변화, 구원함을 받는 하나님의 천국 백성으로 삼기 위하여 하나님께서 친히 낮고 천한 냄새나는 죄악된 세상에 인간의 모습으로 오신 인카네이션 하신 하나님께서 친히 인간이라고 하는 옷을 입고 이 세상에 오신 구원의 날, 그날을 축하하며 감사하며 기뻐하고 그리고 찬양하는 그날이 바로 이제 성탄절인 것입니다. 성탄절을 세상의 사람들은 일부러 폄하하기 위하여 할리데이라고 공휴일 노는 날로 이렇게 표현합니다. 요즘 한국의 주사파 문재인 정부는 크리스마스 성탄절을 애써 폄하하기 위하여 거룩성자를 지우고 기독 탄신일이라는 새로운 용어를 만들어 쓰기 시작했다는 뉴스를 보았습니다. 물론 한자어로는 그리 틀리지 않았지만 구태여 성탄절을 기독 탄신일이라고는 말로 바꾸는 그 의도는 교회를 말살하려고 하는 흑심이 가득 담겨져 있다고 생각해 볼 수가 있습니다. 어떻든 우리는 여기서 히브리 민족의 출애굽을 생각한다면 이 또한 우리 대한민국에 또 출애굽 같은 엑소더스의 역사가 있었습니다. 한번 보시죠. 자유를 찾아, 신학의 자유를 찾아 공산 괴뢰 정권을 탈출하여 6.25 때 남쪽으로 피난민의 행렬은 참으로 암담한 그것이었습니다. 갈라디아서 5장 1절의 말씀처럼 다시는 종의 멍에를 매지 않기 위하여 정든 고향 산천을 뒤로 하고 3일의 약속을 지키지 못하며 산화하시고 숨을 거두신 믿음의 선조들과 그리고 피난민들을 자신의 생명처럼 돌보아주면서 피난시킨 흥남부두의 크리스마스의 기적을 이룬 미 해병대원들과 메르데스 빅토리아호의 선장님과 선원들, 그리고 이를 승낙한 아몬드 장군, 포니 대령, 라우 선장님, 이들을 간곡히 설득한 현봉학 당시 통역관의 간곡한 진언으로 아몬드 장군을 애절하고도 헌신적인 노력으로 설득시켜 지금의 대한민국이 자유대한민국으로 성장할 수 있는 기틀을 마련해준 한미동맹의 상징 미국의 트럼프 대통령과 미국 국민의 감사는 곧 하나님께 대한 감사로 이어져야 할 것입니다. 여기서 잠시 2분짜리 영상, 편집 영상을 보시죠. 전쟁 당시 20만 명을 대피시킨 흥남 철수 사건은 세계 전쟁사에서도 감동적인 장면으로 꼽힙니다. 작전 당시 미군들이 찍어뒀던 흑백 사진이 공개됐습니다. 박혜진 기자입니다. 1950년 12월 중공군의 정격 개입으로 전세가 불리해지자 연합군은 후퇴를 결정합니다. 열흘간 진행된 흥남철수 작전의 시작이었습니다. 병사들을 태운 트럭이 잇따라 항구 쪽으로 이동하고 각종 군수물자가 선박에 실립니다. 중공군의 남하를 막기 위해 주민들도 참호를 파고
수송선에 실을 식량을 함께 옮깁니다. 자유를 찾아 흥남항으로 몰려든 주민들, 군인들과 함께 남쪽으로 향하는 배에 힘겹게 올라탑니다. 당초 작전 구상엔 없었던 민간인 수송이었습니다. 수만 명의 사람이 거기 흥남 부두에 조그만 부두에 말이죠. 속초보다 더 적은 그런 부두에 모두 와서 집결해 있거든요. 그런데 이 배를 타지 않으면은 우리가 죽는 거라. 군병력과 민간인을 합해 총 20여만 명이 안전하게 남쪽으로 이동했습니다. 철수 당시 미군은 카메라로 기록을 남겼고 미 국립문서보관소에 남아있던 40여 점을 국가기록원이 넘겨받았습니다. 미국 육군 통신대가 직접 촬영한 사진으로 흥남 철수작전 당시의 모습을 생생하게 살펴볼 수가 있어 6.25 전쟁 관련 연구에 도움이 되리라 생각합니다. 세계 전쟁사에서 가장 규모가 컸던 흥남 철수 작전은 이제 흑백 사진으로 남아 역사의 순간을 증언하고 있습니다. KBS 뉴스 박혜수입니다. 이제는 은혜를 잊지 말고 갚아야 하는 때입니다. 저희 집에서 잠시 강아지가 새끼를 낳기 위해서 저희 집에서 2달 동안 기르고 있는데 그 강아지도 자기에게 밥을 주는 사람과 그리고 바깥으로 데리고 나가는 사람을 구분할 줄 압니다. 그런데 박근혜 정부를 몰아내고 70년을 유지해온 한미동맹을 깨트려버리고 자유민주주의를 강탈하고 신앙의 자유, 교회를 탄압하는 이 저주사파 문재인 정부는 강하지만도 못한 바리새인이요 서기관입니다. 예수님께서는 바리새인과 서기관들을 향하여 회칠한 무덤 그리고 독사의 자식들아 이렇게 말씀하셨습니다. 이제 오늘 본문을 중심으로 은혜를 나누고자 합니다. 앞서 보여드린 3가지의 영상을 통해서 한 가지 공통 분모를 찾아보고자 하는 것입니다. 히브리 민족의 출애굽 사건, 그리고 2번째 영상 제1차 세계대전의 성탄절에 예정에도 없었던 감히 예상하지도 못했던 48시간의 휴전 그 일이나 6.25 전쟁에서 가장 치열했던 영하 30도 최하로 영하 45도까지 내려가는 강추위 속에서 벌어진 장진호 전투와 그리고 흥남부두 철수작전, 이 3가지의 공통점은 임마누엘, 하나님은 우리와 함께 하신다, 이런 말씀의 공통분모를 찾아볼 수가 있는 것입니다. 꺼져가는 등불도 끄지 아니하시는 사랑의 하나님, 미쁘신 하나님, 그리고 임마누엘이신 하나님을 찬양합니다. 하나님께서 함께 하시지 아니하셨던들 그 어느 것 하나 결코 이루어질 수 없는 사건들이었습니다. 임마누엘은 하나님이 우리와 함께 계시다고 하는 뜻이라고 그랬습니다. 이 얼마나 귀한 말씀입니까? 만군의 여호와 하나님께서 우리와 함께 하신다는 이보다 더 좋은 말이 어디 있겠습니까? 가진 것이 없어도 전쟁의 폐허 속에서도 하나님이 함께 하시면 능히 해낼 수 있다라는 것입니다. 아멘. 지금 보시는 배경 사진은 서울역 앞 세브란스 병원 앞에 세워진 현봉학 박사의 동상입니다. 지금 현봉학 박사의 동상 밑에 제가 3가지의 숫자를 나열할 것입니다. 지금 보여드리는 3가지의 숫자, 여러분들이 이 3가지의 숫자의 그 의미를 아시면 정말로 감탄과 감사가 나올 것입니다. 설명해 드리죠. 먼저 첫 번째 79라고 하는 숫자입니다. 한국통계연감을 중심으로 이 79라는 숫자는 1960년도 기준 대한민국의 1인당 국민소득 GNI를 달러로 계산한 숫자입니다. 두 번째 숫자 137이라고 하는 숫자는 당시 1960년도 당시 북한의 1인당 국민총소득을 GNI로 환산한 숫자인 것입니다. 6.25 전쟁이 지나고 이제 1953년 휴전이 되었죠. 그 이후로 7년 후에 1960년도에 북한의 국민총소득은 137달러였습니다. 우리 남한의 79달러보다 약 1.5배 이상 되는 그렇게 잘 살던 나라였습니다. 지금 보여드리는 254라고 하는 숫자는 1960년도 당시 필리핀의 국민 총생산입니다. 그러면 79대 254면 약 3배 이상
더 잘 살던 나라였습니다. 그러면 79대 254를 계산하면 필리핀은 남한보다도 대한민국보다도 3배 이상 잘 살던 나라였습니다. 제가 여기서 무엇을 말씀드리고 싶으냐 하면 북한이라고 하는 나라는 아예 태양신 김일성을 태양으로 섬기는 그런 우상을 숭배하는 그런 북한, 남한보다도 1.5배나 잘 살던 북한은 지금 허기진 배를 움켜쥐고 굶어 죽는 백성이 수두룩하니 하나님을 저버리고 김일성 태양을 숭배하는 나라는 이처럼 저주를 받는다는 얘기입니다. 그럼에도 불구하고 정신 못 차린 문재인 정부 주사파 정부들은 그리고 대깨문들은 북한을 동경하고 있습니다. 필리핀은 당시 대한민국보다 3배 이상 잘 살던 나라, 심지어 필리핀은 1963년 장축체육관을 지을 때 대한민국의 기술로서는 그 도움을 만들 수 있는 기술이 없었습니다. 그래서 필리핀한테 의뢰를 해서 기술 좋은 필리핀은 대한민국에 와서 장충체육관을 지어줄 정도로 잘 살던 나라였습니다. 그렇다면 여러분의 생각은 어떠하십니까? 하나님이 함께 하신 나라, 나라와 민족을 위하여 골짜기마다 밤낮으로 구국기도회로 부르짖던 대한민국, 하나님의 이름을 부르며 나라와 민족을 위하여 금식하며 기도하던 그 대한민국, 그 기도 소리를 하나님께서 들으시고 보릿고개를 이겨내고 하시고 세계 경제 10위권에 들어가는 부강한 나라로 축복해 주셨습니다. 할렐루야. 모세는 하나님이 함께 하시자 강건해지고 그리고 능력도 받아서 혼자 몸이 아니라 이스라엘 200만 명의 자손들을 이끌고 배출애굽할 수 있었습니다. 이처럼 하나님이 함께 하시면 할 수 없는 상황에서도 할 수 없는 여건에서도 할 수 있도록 하시게 하시는 분이 하나님이시라는 것입니다. 모세 다음으로 후계자인 여호수아를 볼 수가 있습니다. 모세가 죽은 후에 하나님께서 여호수아에게 말씀하십니다. 일어나 요단강을 건너서 약속하신 그 땅으로 들어가라고 말씀하시면서 여호수아 1장 5절에 이렇게 말씀하십니다. 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이다. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지도 아니할 것이다. 이렇게 약속해 주셨습니다. 하나님은 이처럼 임마누엘로 함께 해주시는 분이십니다. 마귀는 분열을 일으켜 갈라서게 만들고 그러므로 자꾸만 서로 떨어지게 만듭니다. 그러나 하나님은 갈라섰던 것도 분열되었던 것도 하나님의 말씀으로 하나가 되게 하십니다. 하나님은 우리와 함께 하시려고 지금도 일하시고 계십니다. 오늘 본문 이사야 7장 14절을 다시 보시면 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 이렇게 말씀하시고 약속해 주셨습니다. 그렇습니다. 예수님은 우리와 함께 하시기 위하여 이 세상에 오신 분이십니다. 오실 때 예수님이 거창하게 오시지도 않으셨습니다. 그 당시 세계를 지배하고 있던 로마의 황태자로 오시지도 아니하셨습니다. 로마의 식민지가 된 조그마한 나라, 그것도 시골 동네에 오셨습니다. 그 시골 동네, 그 나라의 수도 예루살렘에 오시지도 아니하시고 그 조그마한 시골 동네, 냄새나고 그리고 머물 곳이 없어 허름한 마구간에서 태어나셨습니다. 그리고 나사렛이란 시골 동네에서 목수의 아들로 자라나셨습니다. 사역하실 때에도 유명한 사람들을, 지위가 높은 고관 대작들을 만나지 않으셨습니다. 사람들이 기피하는, 가난하고 병들고 억눌리고 절망과 좌절 가운데 빠져 있는 그런 사람들을 만나주시고 그들의 상처를 보듬어 주시고 그들과 함께 있어 그들이 있는 곳에 주님은 찾아가셨던 것입니다. 예수님은 이름대로 죄인의 죄를 사해 주시고 죄인을 구원해 주시기 위하여 세상에 오신 분이십니다. 오늘 본문 1장 21절입니다. 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 이렇게 약속하셨습니다. 예수님은 이처럼 자신의 영광을 위해 오지 아니하시고 자신의 모든 것을 희생하시고 자신의 생명까지도 십자가에서 아낌없이 내어주셨습니다. 이 모든 것들을 주셔서 우리로 하여금 구원해 주시려고 오셨던 것입니다.
그 임마누엘의 예수님께서 언제나 항상 지금도 살아계셔서 저와 여러분들과 함께 하시고 계십니다. 믿으시면 아멘. 예수님께서 마지막 부활 승천하시기 위해서 남기신 말씀인 것입니다. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 그랬습니다. 주님이 항상 함께 하시니 주의 이름을 부르는 곳곳마다 차고 넘치는 부흥의 역사가 일어나는 것이죠. 부흥의 불길이 활화살처럼 계속해서 타오르는 것입니다. 거기에 구원이 있고 기쁨이 있고 찬양이 있고 하나님께 영광을 돌려드리는 영광이 거기에 있는 것입니다. 할렐루야. 이것이 크리스마스의 기적인 것입니다. 19세기에 미국의 무디 목사님의 부흥운동과 함께 복음성가와 간증으로 회중들을 크게 감동시킨 아이라 생키의 역할도 대단했죠. 그가 어느 날 크리스마스 전날 배를 타고 여행할 때였습니다. 그 배 안에 있던 승객들이 생키를 알아보고 노래를 불러달라고 요청을 합니다. 그래서 생키가 일어나서 그때 당시에 셰퍼드송, 목자의 노래라는 캐롤을 불렀습니다. 그때 회중 중에 어떤 사람이 흥분된 모습으로 앞에 찾아 나와서 생키에게 물었습니다. 당신은 그 옛날 남북전쟁 때 북군에 속해 있었죠? 이렇게 묻습니다. 그때 생키가 반문합니다. 내가 북군에 있었던 것을 당신이 어떻게 아시죠? 1862년 남북전쟁 당시 나는 남군의 수색대원이었습니다. 그날도 오늘 같은 크리스마스 이브였습니다. 달빛이 밝은 밤에 나는 북군 진지에 접근해서 수색을 하고 있었습니다. 그때 한 북군 병사가 언덕 위에 올라가서 보초를 서고 있는 모습을 발견했습니다. 나는 그 보초병을 사살하기 위하여 조금씩 접근해 가면서 총을 겨누었습니다. 이제 막 방아쇠를 당기려고 하는 그 순간 그 보초병이 크리스마스 캐롤을 부르는 것이었습니다. 지금 당신이 부른 그 셰퍼드송, 목자의 노래, 바로 그 노래였습니다. 이제 당신이 노래 부르는 그 음성을 들어보니 그때 그 병사는 바로 당신이 틀림없습니다. 그리고 나는 그때 고향에 두고 온 어머님과 그리고 동생들과 가족들을 생각해냈죠. 교회에서 친구들과 크리스마스를 지내던 추억들이 하나둘씩 떠오르기 시작했습니다. 당신이 2절을 부를 때에는 나는 더 이상 당신이 적으로 생각되지 않았습니다. 독실한 신자인 저희 어머니가 기도할 테니 살아서 돌아오느라고 말씀하셨는데 저 사람의 어머니도 나와 같은 하나님을 믿고 있기에 같은 기도를 했겠지. 그렇게 생각하니까 차마 방아쇠를 당길 수가 없었습니다. 생키는 그 말을 들으면서 크리스마스 이브에 언덕에서 보초를 섰던 것이 기억이 났습니다. 두 사람은 서로 얼싸안고 하나님께 감사의 기도를 드렸습니다. 생키는 이 이야기를 다니는 곳마다 간증하였다고 합니다. 그렇습니다. 하나님의 이름을 부르며 하나님의 이름에 영광을 올려드리면 하나님께서는 그분과 함께 하십니다. 아멘. 여호와는 나의 반석이시요 나의 요새시요 나를 건지시는 이시요 나의 하나님이시요 내가 그 안에 피할 바위 나의 바위시요 나의 방패이시요 나의 구원의 뿌리시요 나의 산성이시로다. 이렇게 시편 18편 2절의 말씀으로 생키가 하나님을 찬양하는 노래를 불렀더니 생키의 하나님은 시편 18편 2절의 말씀 7가지 방법으로 생키를 죽음의 문턱에서 건져내 주셨습니다. 아멘. 그러기에 이처럼 하나님의 이름을 부르며 하나님께 감사와 찬양과 영광을 올려드리는 성도들에게는 지금 만연하게 세상을 위협하는 코로나19 우한폐렴도 얼씬하지 못할 것을 믿습니다. 왜냐하면 우리의 방패 되신 하나님께서 지켜주시기 때문입니다. 우리 하나님은 여호와 라파 치료의 하나님이시기 때문입니다. 우리를 지켜주시고 우리가 피할 바위가 되시고 방패가 되시고 구원의 뿌리시고 우리의 산성이 되어주신다고 약속하시지 않으셨습니까? 이제 말씀을 마치려고 합니다. 우리는 지금 크리스마스의 기적이라고 하는 제목으로 말씀을 나누었습니다. 세상의 사람들은 크리스마스라고 하는 성탄절을 애써 외면하려고 합니다. 그러나 우리는 트럼프 대통령이 외침처럼 우리는 해피 할러데이에서 메리 크리스마스로 용어를 되돌려야 하는 것입니다. 그렇습니다. 우리 다 같이 메리 크리스마스를 외치십시다. 메리 크리스마스!
내가 너희와 항상 함께 있으리라. 임마누엘의 약속은 지금도 주님 다시 오실 때까지 영원토록 유효한 것입니다. 이 약속은 지금도 살아계셔서 역사하시는 성령 하나님께서 이 약속의 말씀을 이루고 계시는 것입니다. 언젠가는 이 약속이 탄압을 받으며 고통 가운데 있을지도 모릅니다. 주님 다시 오실 그날이 오면 세계는 도처에서 전쟁과 지진과 홍수, 기근과 전염병이 난무할 것입니다. 이때 하나님의 백성들은 만군의 여호와 하나님께서 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있으리라고 하는 이 약속된 말씀, 이 약속의 말씀, 주님의 말씀으로 무장하여 다가오는 고난의 아픔들을 목숨의 위험까지도 약속 믿고 굳게 서서 승리하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다.